less than 5 years to stop them, or we'll never have another chance. Agenda 2030 isn't some conspiracy theory. It's written down, and it's written in their words. They come right out and they tell us exactly what they're going to do. It's a one world government, one world cashless currency, one world central bank, one world military, social credit scores that the government can use to turn off your bank account. Vietnam just deleted 86 million bank accounts of people who refused to get their digital ID. They just deleted them. Wonder where that money went. If you're not paying attention, you probably don't know that England is putting people in prison for social media posts like memes and fucking comments. This is the trajectory that we're headed. Dude just got put in federal prison in England for saying that he didn't want his tax dollars prioritizing illegal immigrants instead of being used for the betterment of his own countrymen. Listen, if you don't start standing up and saying something like I am, this will be the end of national sovereignty. It will be the end of privately owned property. They're literally telling people in other countries that if you don't accept digital IDs, you're going to be excluded from society. That's what they're telling them. That means they won't allow you to board a train, to get on a plane, to go to work. They won't allow you to do the things that you would normally do if you don't accept their digital ID. I'm telling you that they won't allow you to pay your fucking mortgage without providing them a digital ID number. They'll take away your home for non-compliance. They'll disallow or remove your children from school. This isn't a joke. This is what's happening right now. We have less than 5 years to do something about it. If you don't recognize how serious this is, you're not paying attention. This is what they're doing. They won't allow you to register your cars. They'll turn you away from medical care. And they'll do all this while they're telling you that you're not being forced to do anything. It's your choice, right? Like it was your choice 5 years ago with the jab. Remember that? This is how they institute the new normal. This is how they end the family unit. This is how they force mandatory schmaxinations. This is how they introduce universal basic income. This is how they introduce microchipping, a global credit system. This is what they want. This is what they're building right now. And they're coming right out and they're telling you thousands of 5G towers, the end of private transportation, the end of private farms, businesses run by the government, travel restrictions, restricted land use. You think this is far-fetched? Take a look around and wake the fuck up. They already tested it in 2020 with the lockdowns, restrictions, fear campaigns, government-run media. And most people complied without a second thought. That was the dress rehearsal. That was the warm-up round. 2030 is their final act. But here's the thing. It was all supposed to go down in 2015, but they missed their deadline. So they pushed it back to 2020, and they missed that too. And what does that tell you? See, it tells me that we're much more fierce of an opponent than they ever realized. They didn't account for level-headed, logical thinking, like-minded brothers like us to dig our heels in and say, fuck you. But it's not good enough. And their efforts will only get more aggressive, more pronounced, and more relentlessly egregious towards dissenters. And here's the truth. If we don't fight back now, if we don't raise our voices, if we don't refuse to comply, if we don't build strength and unity in our own communities, then when the curtain drops, it's over. We won't get another chance. This is bigger than politics. This is about freedom. This is about sovereignty. This is about whether your kid and your grandkids get to live free. Conspiracy theorists were right again. This week, the UK Prime Minister's Chief Secretary relaunched the National Digital ID scheme in the UK, which is no big news to most of us. We knew it was still happening. However, inside the policy is a reference to combining biometric data held by the government with police facial recognition technology. In simple terms, this means your digital ID will make you trackable and traceable through facial recognition systems used by the police, which again is no big surprise, but it is another step closer to the dystopian centralized surveillance state that we've been warning people about for a long time. And naturally, the question becomes, what can we do about this? Personally, I've chosen not to invest my energy in trying to stop the rollout of this kind of scheme. I don't think protesting, marching, or fighting the system has the power to prevent it or even slow it down. And instead, what I choose to do is focus my energy on things I can actually influence and which measurably reduce the state's ability to control me. For example, during COVID, I'm sure you all remember the no jab, no
no job and no mask, no entry. And in the future, it's going to be no digital ID, no access to the system. And yes, that includes the food system, the financial system, and everything else. And this is what I call conditional access, right? In other words, if you don't do what we say, you can't access the things that you depend on to survive and live. Therefore, the way we remove the system's power over us is by removing our dependence on the system. This is why you hear me talk about in nearly every video about the importance of having access to land and the independent water, energy, and food that it offers. Because when you are no longer dependent on the system for these essentials of life, the system loses its ability to manipulate you through schemes like this. So when they try to coerce you in the future with no digital ID, no food, for example, you can just say, no problem, I can feed myself. 안녕하세요. 띠업저버스입니다. 여러분들은 요즘에 어떤 계획을 하고 계십니까? 제가 드리려고 하는 질문의 의미는 이제 세상이 변하잖아요. 어떻게 변하냐? 일단은 세상이 디지털식으로 다 바뀌어요. 디지털의 해인가? 디지털의 날인가? 그 해가요. 그 디지털이 전면적으로 시행된 해가 있어요. 그 해가 몇 년도냐면은 2012년이에요. 그리고 나서 이제 디지털 혁명을 막 하겠다고 난리쳤죠. 4차 혁명을 디지털 4차 혁명이라고 해요. 그런데 이 혁명이 보통 혁명이 아니에요. 그레이트 리셋을 하는 그런 혁명이라는 겁니다. 그래서 많은 것이 바뀐다 라고 얘기를 하고 있어요. 자, 우리가 흔히 알고 있는 그 글로벌리스트, 딥스테이트로 알고 있는 역사학자, 이스라엘의 역사학자, 그의 이름, 사피엔스의 저자 유발 하라리 아시죠? 유발 하라리가 2030년이 되면은 모든 것이 싹 다 바뀐다 그랬습니다. 모든 것이 다 바뀐다 그랬습니다. 그럼 지금 정부가 하는 것도 다 그 일환으로 돌아가고 있는 거예요. 여러분들 혹시 음모론을 조금 알고 계신가요? 거기에 따르면은 약간 결정론에 가깝잖아요. 그래서 답이 다 정해져 있어요. 그런데 지금 뭐 유발 하랄이나 뭐 클라우스 슈밥 뭐 이런 글로벌리스트들이 하는 얘기도 다 답이 정해져 있어요. 빌 게이츠는 물론이거니와. 그러니까 앞으로 세상이 이제 정해져 있고 우리가 그걸 저항을 하든 안 하든 상관없이 이제 무대포로 가는 거예요. 지금 우리나라의 현 정부가 불도저처럼 국민들의 생각과 의사 전혀 반영이 되지 않지 않습니까? 그 언론은 다 어떻게 보면은 좀 컨트롤링을 하고 있다 라고 볼 수가 있는 게, 증거는 없어요. 제가 증거를 들이밀고 얘기하는 게 아니라 저의 그냥 단순한 의견을 제시하는 것이, 그 증거를 가지고 제가 말씀드리는 건 아닙니다. 제 생각에는 그런 것 같다. 왜냐면은 국민들이 올림픽 공원에 가가지고 선거에 대한 그들의 이제 잘못된 입장, 네거티브한 그런 입장을 밝히고 있어요. 그런데도 불구하고 그 국가에서는 국민들은 잘못된 생각을 가지고 있다, 잘못된 뉴스를 접해가지고 그들이 세뇌가 돼가지고 저기 나가가지고 선동당해가지고 저렇게 외치고 있는 거다라고 얘기를 해요. 그런데 그 투표지가 부족한 사태는 발생한 사실이지 않습니까? 근데 이제 문제점들이 한두 가지들이 아니죠. 그 여고생을 살해한 그 젊은 애가, 이름을 언급을 안 하겠습니다. 경찰 간부들이, 아버지가 또 전직 경찰 간부였나봐요.
그래가지고 봐주기식 수사를 해가지고 논란이 되고 있지 않습니까? 근데 거기에 또 광주예요. 광주경찰청이에요. 그래가지고 그 경찰관이 이제 구속돼가지고 들어가는데 뭐 좀 사람이 좀 이상해 보여요. 이렇게 수갑을 차고 모자 쓰고 마스크 쓰고 막 가는데 하면서 도망간단 말이에요. 도망치듯이 이제 차에 탔죠. 안으로 들어가고 차에 타고. 그래서 이제 장동혁 대표나 이제 국힘당의 이제 의원들이 신동욱 의원이나 이런 사람들이 이제 광주로 방문을 해서 경찰청을 방문을 했는데 운전박대를 당했다라고 얘기가 들려오고 있습니다. 그래가지고 이거 뭐 검찰의 보안 수사권까지 폐지를 해버리면은 가뜩이나 이제 검찰이 없어지는 마당에 검찰 보안 수사권까지 폐지를 해버리면은 이런 일이 또 계속 발생하지 말라는 법이 어딨느냐. 무소불위한 경찰의 막강한 힘 때문에 그러니까 이제 억울한 사람이 더 많이 생길 수도 있지 않겠느냐. 그러니까 저는 옛날에 이런 생각을 가졌어요. 뭐 보수도 역시 뭐 수구도 있으니까 그러니까 그 진보 쪽이 있어서 균형감을 가지고 가야 되지 않냐 이런 생각도 가지고 있었는데 네. 근데 지금 보면은 거의 다 장악을 했잖아요. 전혀 균형감은 상관없이 완전히 다 자기네들 정책과 다른 방향으로 하면은 다 거기 관련되어 있는 그 공직자들을 다 뭐지? 임피치먼트 뭡니까? 임피치먼트. 갑자기 말이 생각이 안 나. 왜 그러지? 그 정통망법 때문에 그런가? 왜 생각이 안 나지? 하여튼 나는 지금 머릿속에 드는 기억이 타령밖에 자꾸 생각이 안 나요. 왜 자꾸 타령이 생각이 나는 겁니까? 예? 그 타령한 사람은 공직자로서 자격이 없는 사람 아닙니까? 그러니까 타령을 하면 안 된다. 그래서 경찰들이 그 타령한 공직자에 대한 수사를 재개를 했다는 소식이 들려오고 있습니다. 저는 이제 뉴스로 듣는 걸 말씀드리는 거예요. 그래서 이제 예전에 이제 이진수 전 방송위원장을 갖다가 그 자리에 가지고 뭐 3시간인가 하루인가 하여튼 가자마자 바로 국회에서 더불어민주당이 합의해서 임피치먼트를 해버렸어요. 임피치먼트. 그리고 마지막에 그 임피치먼트의 끝은 프레지덴셜 임피치먼트였습니다. 왜 갑자기 영어로 쓰느냐. 진짜 한국말이 생각이 안 나가지고 드리는 얘기입니다. 한국말이 왜 이렇게 떠오르지가 않지? 이상하네. 그래서 제가 이제 정통망법 때문에 이제 하고 싶은 얘기를 옛날부터 그런데 조금 적응이 돼가지고 익숙해졌어요. 전에도 뭐 하얀 신을 그러니까 그 백신을 갖다가 정확하게 얘기를 못 하잖아요. 하얀 신이라고 얘기를 해야 되잖아요. 이것도 이미 구글 자체가 정통망법이 자체적으로 시행이 됐었고 몇 번씩이나 경고도 먹고 채널이 날아갈 뻔했고 지금은 아예 뭐 수익도 안 나오고 전에는 그래도 방송을 하면은 광고도 나오고 수익도 조금씩은 발생하고 그랬었어요. 근데 그런 게 없었잖아요. 탄압이죠, 완전히. 그런데 그러니까 사람들 생명을 살리는 일이라고 생각하고 알리려고 방송을 한 거였는데 그게 오히려 독이 돼가지고 저에게는 그게 괜찮아요. 근데 괜찮은데 나는 이제 그렇다고 해서 뭐 굶어 죽을 정도로 못 살고 그러지는 않으니까 전혀 문제없이 잘 살고 있으니까 상관없다 이거예요. 그래서 그래도 이제 계속 입을 틀어막는 그런 정책을 펼쳐온 구글이 이제 법적으로 이제 정통망법이 시행이 되니까 이제 그전에도 욕을 많이 먹었는데 이번에는 이제 법적으로 이제 어떻게 보면 이것들이
명분이 생겨가지고 이제 욕을 먹을 일이 없다. 그래도 욕을 먹는 거지. 어쩔 수 없지. 왜냐면은 진실은 정해져 있으니까. 거짓과 진실은 정해져 있어요. 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지는 이제 다 정해져 있다 이거야. 법으로, 이 악법으로는 막을 수 없다. 옳지 못한 법으로는 그 정의를 막을 수 없고, 진실이 드러나는 것을 막을 수 없다 이거예요. 거짓에는 항상 반드시 사필 규정의 진실이 드러나는 법이에요. 그런데 이제 그걸 안 되게 만들려고 하고 있죠. 그래서 결국은 그 끝이 악이지 않냐. 악마들이 있는 게 아닌가. 진짜로 그러면은 바포맷이라는 악마가 있나? 그 어딘가 유럽의 어느 나라인가 스위스인가요? 어딘가 하여튼 어디 앞에 동상이 하나 있는데 바포맷 동상이 있어요. 바포맷을 섬기나 봐요. 옛날에 그 루이 13세인가요? 아니 정확하게 모르겠어요. 그 왕이 그 십자군 원정대 중에 이제 비밀결사대라는 애들이 있는데, 걔네들이 비밀리에 바포맷을 섬겼다 뭐 이런 얘기가 있거든요. 근데 그게 이제 가짜뉴스다. 당시에는 가짜뉴스였다 라고는 얘기를 하지만 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 하지만 의혹이 많이 남아있는 거예요. 근데 이제 그런 주제가 음모론에서는 많이 이제 언급이 되고 있어요. 그래서 바포맷이 있는가? 그걸 보면은 지금 법들이 참 무섭다 그런 생각이 들어서 말도 좀 함부로 할 수 없는 그런 시대가 왔는데, 이제 옛날에는 그냥 단순히 경고로만 끝나는 일들이었는데, 지금은 경고로 끝나는 게 아니라 진실을 잘못 얘기했다가 형사 처벌을 받을 수가 있는 거죠. 형사 입건을 당하거나, 아니면 이제 과징금이 밀려지거나, 뭐 10억 이상의 범칙금을 내야 돼요. 뭐 거의 그 돈은 완전히 보석금 못 도는 돈인데, 감옥에 이제 갇혔어. 죄를 져가지고 보석금 내잖아요. 그래서 어마어마한 금액인 거죠. 그러니까 그게 어떤 경우에 문제가 되냐면은, 예를 들어서 대통령이 무슨 죄를 지었다, 안규백이 뭘 했다. 근데 그게 사실이 아니면은 그 사람이 이제 뒤집어 쓰는 거예요. 사실이 아닌 거. 무고죄로 뒤집어 씌우는 거예요. 그래가지고 모든 게 이제 조작이 가능한 시대에 와 있지 않는가. 그래서 억울한 사람들이 더 많이 생길 수도 있지 않을까. 그러니까 명예훼손죄가 더 강화가 된 게 아닌가, 그런 생각이 좀 들고 있거든요. 그래서 이거 참 무섭네. 조심해야겠네. 좀 말을 못하겠네. 이런 생각이 많이 들지 않겠냐, 우려가 생기고 있습니다. 그런데 이제 아까 생각이 안 났던 단어가 이제 떠올랐어요. 이제 건망증이 좀 있으니까 떠오르지 않았던 그 단어가 이제 떠올랐는데, 그게 진짜 한때 2024년 12월 달을 풍미했던 엄청난, 그 2024년을 갖다가 풍미했던 그 엄청난 단어들 아닙니까? 국회가 이 나라를 떠들썩하게 했던, 그리고 결국에 그 끝은 탄핵이지 않습니까? 그리고 탄핵이 이제 헌법재판소에서 판결이 선고가 되면서 완전히 직무에서 이제 완전히 직무 정지가 돼가지고 뭐라 그럴까? 또 이제 단어가 떠오르지가 않네. 하여튼 제가 원래 이렇게 정치 얘기는 잘 안 하는데, 어쩌다 보니까 이제 관심을 가지고 지켜보던 얘기를 이제 하게 돼가지고 직무 권한을 박탈을 당했다, 그렇게 얘기할게요. 네, 그래서
그렇게 그랬다가 이제 어제 마지막이 아니라 처음으로 3심 이제 대법원에서 마지막 판결이 이제 체포 방해에 대한 1심, 2심에 이어서 3심 최종 판결이 났는데 윤석열 전 대통령이 이제 미결수에서 기결수로 이제 전환되는 일대 사건이 되어버렸어요. 그래서 좀 이 재판에서 좀 이기는 법이 없느냐, 왜 항상 맨날 재판에서 지느냐, 한번 좀 이겨봤으면 좋겠다 그런 생각을 가지지만은 저는 이제 워낙에 전에 한때는 또 이제는 뭐 좌파 쪽을 막 욕을 하잖아요. 누구나 다 욕을 하지 않습니까? 그런데 이제는 안 되니까 아예 이제 우파 쪽에 있는 사람들 욕을 해요. 니들이 그러니까 안 되는 거다. 니들이 이런 식이니까 안 되는 거다. 이런 식으로 욕을 하다가도 너희들이 잘했으면은 이렇게 됐겠느냐. 너희들도 남을 비판할 자격이 안 된다. 그놈들이 나쁜 놈들이긴 하지만 너희들이 똑바로 서 있지 못하고 방심하는 그 찰나에 이런 일이 벌어지는 것이 아니냐 라고 이제 얘기를 하는 거죠. 그래서 우리는 이제 인간으로서 인간이라는 피조물로서 남을 비판할 수 있는 그런 자격이 사라진 게 아닌가. 그런데 이제 그럼으로 인해서 또 법까지 생겨가지고 차별을 해서도 안 되고 또 비판도 해서는 안 되고 그리고 의혹 제기도 하면 안 되는 그런 상황에 지금 처했다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래가지고 뭐 의견 같은 거는 이제 괜찮다고 하는데 이제 뉴스다 이게 속보 뉴스 막 이러면서 누가 뭐 이랬대 저랬대 막 이러면 그게 사실인지 아닌지 이제 밝혀지지 않았으니까 그것을 가지고 이제 명예훼손죄 이런 걸 갖다가 강화시켜 정통만법에 의해서 처벌이 될 수도 있다 그 얘기를 하는 거죠. 그래서 이제 의견이라든지 공익을 위한 얘기는 괜찮다 뭐 그런 얘기는 하는데 아무튼 간에 그래서 원래 하던 그 우파 쪽에 뭐 전환길이나 이런 분들 계속 이제 진행을 하고 있죠. 그런데 이제 이런 의혹이 된다는 그런 뉴스는 얘기를 안 하고 뭐 신중을 하는 편인 것 같아요. 저 역시도 옛날에는 이제 백신에 대해서 얘기를 하면서 백신 언급만 해도 경고 먹었었어요. 지금은 이제 언급하는 정도까지는 이제 문제가 되지는 않는데 반대한다. 그러면 막 교육도 받게 하고 막 주의를 주고 교육받게 해가지고 저기 하고 그래가지고 약간 가스라이팅을 좀 하는 식이 심했죠. 그래서 이미 글로벌리스트의 장악력이 이 디지털계에 만연되지 않는가 그런 생각이. 이제 디지털 속으로 우리가 이제 거의 반 이상은 지금 들어가 있는 거 아닙니까? 그래서 저도 역시 디지털 안에 있는 밖에서 얘기하고 있지만은 디지털 오프라인에서 얘기를 하고 있지만은 결국은 이제 디지털 내로 이제 저장이 돼가지고 여러분에게 또 송출이 되는 거니까 디지털 안에 있는 거죠. 그러니까 이제 우리가 이제 나중에 더 가면은 디지털 속으로 이제 들어가서 모든 일이 벌어지는 그런 세상에 살게 되지 않겠는가. 이 얘기를 갖다가 유발 하라리가 그 얘기를 한 거 아니겠습니까? 유발 하라리가 2030년 되면 모든 것이 다 바뀔 것이다. 그러니까 이제 돈 지불하는 것도 그렇고 선거도 마찬가지고 모든 것이 다 디지털 형식으로 디지털화로 이게 다 원래 수순인 거 아니에요. 걔네들이 혁명인 거예요. 그레이트 리셋의 일환으로서 모든 것이 바뀌는 거. 질병 통제하는 것부터 시작해가지고 물건 사고 파는 것 그리고 이제 선거 모든 정책들이 다 디지털화 돼가지고 이제는 디지털 아니면은 할 수 없는 그런 시대로 가게 되는 거죠. 그래서 우리가 할 수 있는 일 뭐가 있을까? 이런 세상에서 우리가 해야 할 일은 뭐냐? 여기 딱 배경 좋네. 태극기도 있고 여기가 이제 인근 도서관인데
태극기도 있고 좋네요. 네. 그래가지고 저도 이제 오늘 또 이제 1부, 2부로 나뉘어가지고 방송을 하고 있는데 짧게 할 생각입니다. 심심하니까 입도 털어야 되고 이제 말없이 이제 가만히 있다 보면은 우울증이 걸릴 수도 있으니까 여기 핸드폰 앞에서 이야기라도 좀 해야 되지 않겠는가 그런 생각으로 방송을 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 어떤 준비를 하고 계신지 궁금해요. 저는 이제 인프라 독립 얘기 약간 모호하죠. 뭘 어떻게 하라는 얘기인지, 인프라를 어떻게 독립하라는 건지, 독립 얘기를 해도 할 수가 없잖아요, 사실. 너무 의존적이지 않습니까? 그러니까 그런 게 없어지면 빨리 죽어요. 그리고 그 지금의 인프라 벗어나서 우리가 독립해서 산다면은 의료 혜택도 못 받을 것이고 다 디지털화 되지 않습니까? 이제 앞으로는 그걸로 받으려고 하면은 또 디지털로 이렇게 신청해야 되고 뭐 디지털로 이렇게 처방도 받고 막 이러겠죠. AI나 아니면 의사 비대면 의사 통해 가지고 처방을 받거나 또 로봇이 이제 수술을 하거나 수술도 마찬가지고요. 그런 식이 이제 바뀐 세상에 이제 살게 된 그 시점이 바로 2030년이라는 거죠. 그러면 이제 4년 후면은 세상이 바뀔 거라는데, 어떤 준비를 해야 되는가. 그래서 저는 이제, 이게 완전히 탈피할 수는 없어요. 그런데 조금씩은 준비를 해야 되지 않겠는가. 조금씩, 단계별로 하나씩 내가 가능한 것들부터 시작해가지고 해 나가야 되지 않는가. 근데 이제 몸이 또 적응이 안 돼 있으면은 그것도 하기 힘드니까 뭐 적응하는 그런 훈련도 필요한 것 같고요. 그럼 시골에 들어가가지고 뭐 산에 들어가 살아야 되나? 그것도 하나의 방법이긴 한데, 근데 이제 여러 가지 이제 불편을 감수하면서 해야 되는 부분이 많은 거죠. 그럼 저는 일단은 아직까지는 도시에 살고 있는데 이제 일단 시골에 가려면 돈이 있어야 될 거 아닙니까? 근데 돈이 없으면 갈 수가 없으니까. 그리고 돈이 있어도 약간 망설여져요. 이거 가가지고 괜히 또 낭패 보는 거 아닌가? 집 잘못 사가지고 월세도 있다는데 뭐 만원 주택도 있다고 하는데 그런데 가서 하면 되지 않겠냐? 그런데 이제 집을 잘못 들어가게 되면 또 거기 살다가 또 병날 수도 있는 거지. 그래가지고 여러 가지고 자기에 맞게 참 고민도 많이 하고 할지 말지 고려도 하고 그래야 돼요. 그런데 이제 만약 그렇다고 시간만 위야무야 이렇게 보내기만 하면은 또 답이 있는 것도 아니고 언제 또 세상이 무시무시한 일들이 닥칠지도 모르는데, 근데 지금도 계절마다 항상 무시무시한 재난들이 발생하지 않습니까? 그러니까 재난이 일어나지 않는 그런 지역으로 가는 것도 너무 중요하고요. 가지 않으면은 지금 있는 곳이 안전하고 또 있어야겠지만은 그렇다고 해서 너무 또 방일하게 준비 없이 사는 게 아닌가. 앞으로 세상이 바뀔 거라는데 무슨 준비가 필요하냐 이거예요. 그래서 저는 이제 예전에 재난 얘기하면 생존 준비를 해야 되는데 그럼 미리 준비를 해주지 않겠는가 이런 말씀 드리면서 인프라가 붕괴할 수도 있다. 그 붕괴에 대비를 해야 된다. 대정전이 일어나면은 어떡할 것이냐. 우리에게 아무것도 주어지지 않은 모든 인프라가 붕괴해버리면은 아무 혜택도 받을 수가 없으니까 일단 물이 안 나오면 끝나는 거예요. 3일 동안 물을 못 마시면은 3분이면은 숨을 안 쉬면은 죽는 거고요. 3일 동안 물을 못 마시면 죽는 거고요. 그리고 3주간 식사를 못하면 죽게 되는 거고요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 것에 대비할 필요도 있다 말씀드리지만은 그것도 한계가 있어요. 그것도 하다가 포기한 사람들도 많고요. 또 그걸 하다가 또 지쳐요 사람이. 그런데 이제 또 뭐 방송이라든지 아니면 재난 같은 상황이 또 발생하고 그러면 이거 준비해야 되는 거 아니냐. 옛날에 그 이란 전쟁이 일어나기 전에는 일어날 당시만 해도 막 우리 모두가 다 호들갑을 떨었지 않습니까? 기름도 사오는 사람들도 있었고. 그런데 지금은 안 그러죠? 네, 한번 겪고 나니까 이제 적응이 된 거예요. 지금도 전쟁이 끝난 게 아니잖아요. 또
그 재공습이 이루어지고 있는 상황인데, 게다가 또 푸틴이 뭐 트럼프 대통령은 우크라이나와 러시아의 전쟁이 끝날 것이다라고 선언을 하긴 했는데, 거기 끝나도 유럽으로 이제 전선이 옮겨지는 거예요. 그래서 폴란드가 비상이라고 그러지 않습니까? 그래서 동유럽에 또 전쟁이 발생할 수도 있다, 그런 이제 걱정스러운 그 뉴스 보도도 우리가 볼 수가 있습니다. 이런 상황에서 우리는 할 수 있는 일이 무엇인가? 그냥 지켜만 보고만 있어야 되는 것인가? 지금 환율도 계속 올라가고 있지 않습니까? 그럼 뭐 어떻게 하다 보니까 또 양적 완화를 통해가지고 뭐 물가 올라가는 것도 유동성을 확보하려고 그러고, 물가 안 올라가게 노력을 하는 모습도 보이긴 하지만은, 그게 또 일종의 또 빚더미가 되는 거니까 계속 이제 푸는 거잖아요. 이제 공짜로 주는 거예요. 옛날 헬리콥터 머니라는 말이 있었어요. 헬리콥터 머니를 이제 디지털로 하는 거라고 보시면 돼요. 이제 헬리콥터 머니는 이제 유동성이 죽어가지고 경기가 침체가 심해가지고 이제 다 죽어가는 마을에다가 헬기를 띄워가지고 현금을 뿌리는 건데, 얘는 그 유동성 공급을 어떤 식으로 하느냐, 디지털로 하는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 유가가 폭등을 해가지고 디지털로 돈을 한번 풀었고, 그전에도 이제 서민 민생 위안답시고 돈을 뿌렸고, 근데 계속 되면은 이제 갈수록 이제 우리나라 또 베네수엘라화 되는 그런 현상을 겪을 수도 있는. 근데 베네수엘라처럼 완벽하게 그런 식으로 가지는 않겠죠. 그런데 이제 그 비스무리하게 가다가 언젠가 또 쇼크가 올 수가 있는 거 아니겠습니까? 네. 방송은 일단은 이렇게 마무리를 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.